پیپلز پارٹی کے حکومت مخالف لانگ مارچ کا دن آن پہنچا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں جیالے عوامی مارچ کے لیے پرجوش۔ کراچی میں بھرپور سیاسی گہما گہمی۔ پیپلز سیکریٹریٹ میں شاندار آتش بازی، جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم۔ سڑکوں پر پارٹی قیادت کے بینرز آویزاں۔ مارچ کا آغاز دن 2 بجے مزار قائد سے ہوگا۔ شرکا 10 دن میں 24 اضلاع سے ہوتے ہوئے 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ عمران خان ہے، اور ہمیں مل کے وہ قدم اٹھانا پڑے گا جس سے ہم اس کو سیاسی نقصان پہنچا سکیں۔ احتجاج اور عدم اعتماد جو جمہوری ہتھیار ہے ان کو استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو پھر فور استعفیٰ دینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کٹ پتلی حکومت پر جمہوری حملہ ہے۔ عمران خان کے لیے باعزت راستہ یہی ہے کہ استعفیٰ دے دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی للکار، کہا ادارے غیر جانبدار رہے تو تحریک عدم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی۔ اپوزیشن کو مل کر لڑنا ہوگا۔ ہم جلد شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ عبوری حکومت الیکشن اصلاحات کرے گی۔ عوام کا سلیکٹڈ سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اب پارلیمنٹ سے ان کا جنازہ اٹھنا چاہیے۔ حکومتی اتحادی تبدیلی کے نام پر تباہی کے سہولت کار نہ بنے۔ گھوٹکی سے شروع ہونے والے پی ٹی آئی کے سندھ حقوق مارچ کا سکھر میں پڑاؤ۔ تیر کو توڑیں گے، سندھ کو جوڑیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پیپلز پارٹی پر وار، کہا سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا یوم حساب آ گیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی بولے زرداری مافیا نے سندھ میں تعلیم، صحت، امن و امان کا نظام تباہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ملک بھر میں آٹا اور کھاد مہنگی ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا جوکر مارچ کراچی پہنچنے سے پہلے ہی نیازی فارغ ہو جائے گا۔ سندھ کے عوام نے جوکروں کو مسترد کر دیا۔ مخدوم اپنے سارے مریدوں کو بلا کر بھی مارچ کامیاب نہیں کروا سکا۔ وزیر اطلاعات سعید غنی کا رد عمل، کہا پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ نے سیاسی یتیموں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جن نااہلوں کی وجہ سے سندھ کو گیس نہیں مل رہی، وہ کس منہ سے عوام کے پاس گئے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن مکمل یکسو ہے۔ تیاری مکمل ہوتے ہی تاریخ بتا دیں گے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی بی این پی مینگل کے سربراہ سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا سیاست میں ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بات ہوتی ہے۔ سردار اختر مینگل نے کہا تبدیلی کے نام سے چڑ ہو چکی، تبدیلی والی بلا سے اب چھٹکارا حاصل کیا جائے گا۔ عدم اعتماد کی باتیں صرف دل بہلانے کے لیے ہیں۔ اپوزیشن کے عاقبت نا اندیش عناصر نے عدم اعتماد کو کھیل سمجھ رکھا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں گفتگو، عثمان بزدار نے کہا اپوزیشن اقتدار کی خاطر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو علم ہے کہ حکومت کو نمبر گیم میں سبقت ہے، جنہیں شوق ہے وہ عدم اعتماد لے آئیں، گھبرانے والے نہیں۔ عوام نے حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، پارلیمانی روایات کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ چودھری برادران کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات میں گفتگو، کہا الیکشن مقررہ وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ جمہوری حکومت کا حق ہے کہ عوامی خدمت کے لیے دیا گیا عرصہ مکمل کرنے دیا جائے۔ ملکی مفاد سب سے زیادہ عزیز ہے، فیصلہ سوچ سمجھ کر اپنی پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان کا اہم معاملات پر جلد قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کا قوم سے خطاب عالمی مہنگائی کے پاکستان پر اثرات کے تناظر میں ہوگا۔ یوکرین روس جنگ کے باعث تیل کی بڑھتی قیمتوں سے متعلق قوم کو آگاہ بھی کیا جائے گا۔ کراچی میں صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ایک ملزم گرفتار۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے بھی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے مطابق ملزم اشرف کو سندھ بلوچستان بارڈر کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ قاتل کو قانون کے مطابق سزا دلوانے کی یقین دہانی۔ ملک میں کورونا کی شدت میں کمی کا رجحان جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 14 اموات، 1207 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 2% سے اوپر رہی۔
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि खान साहब ने हर चीज पर टैक्स लगा दिया मगर अदम एतमाद पर नहीं। हुकूमत हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद के जमहूरी तरीके पर यकीन रखते हैं। लॉन्ग मार्च अवामी राब्तों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए होगा। इमरान खान खुद ही इस्तीफा दे दें तो ना मार्च की जरूरत होगी ना एहतजाज की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का जो जोश है वो आपके सामने है। आपने कल का रैली भी देखा और इंशाअल्लाह ताला कल सुबह मज़ार काहिद के बाहर हम कराची के अवाम खड़े होंगे। पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम होगा और हमारा गो इमरान गो का जद्दोजहद शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीटीआई IMF डील को पहले रोज से नहीं मानते। ये डील मुल्क की खुद मुख्तारी पर डाका है। इलेक्शन कमीशन और आवाम के सामने धांधली से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। बार बार जोर दिया कि ये आप हुकूमत का नालायकी है, नाकामी है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात के मुताबिक आलमी इदारे के साथ मुनासिब डील नहीं तय किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि सारी अपोजिशन जमातों को एक पेज पर आना होगा। हमारा मुतालबा है कि अबूरी हुकूमत आकर जल्द साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। हमारा जो सबसे पहला मुतालबा है कि हम इस अदम एतमाद को ले आके हम कोई ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा फिल फॉर साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत में शामिल सियासी जमातों से अपील की कि मुल्की मफाद और आवाम को रिलीफ देने के लिए हमारे साथ खड़े हों। वजारतों को एक जानिब रखें और नाअहल हुकूमत के सहूलतकार न बने। PTI मार्च पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि सियासी यतीमों के टोले से हमें कोई खतरा नहीं, आवाम उन्हें खुद ही जवाब देंगे। जियाले भी शहर कायद से शहर इक़्तिदार का रुख करने को तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च आज कराची से रवाना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़ीशान अहमद। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटाओ तहरीक शहर इख्तिदार का रुख करने के लिए शहर कायद के जियालों की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च इतवार की दोपहर मज़ार कायद से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। अवामी मार्च कराची से 10 दिनों में 2 सूबों के 34 अजला से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। रूट प्लान के मुताबिक अवामी मार्च कराची से ठट्ठा और सजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा, जहां पहले दिन का इख्तिताम होगा। दूसरे दिन पीर 28 फरवरी को हैदराबाद हाला नवाब शाह से होता हुआ मोरो पर पहुंचकर मार्च के शुरका रात कयाम करेंगे। जियाले यकुम मार्च को मोरो से खैरपुर पहुंचेंगे, जहां सक्खर में तीसरे दिन का इख्तिताम और कयाम होगा। 2 मार्च को सक्खर से आगे चलेंगे, जहां घोटकी से होते हुए कोट सब्जल के रास्ते पंजाब की हुदूद में दाखिल होंगे और रहीम यार खान में मार्च के शुरका रात कयाम करेंगे। 3 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी का मिशन रहीम यार खान से शुरू होगा, जहां बहावलपुर और लोधरा से होता हुआ मुल्तान में होने वाले बड़े अवामी इज्तिमा पर दिन खत्म होगा। 4 मार्च मुल्तान से जियाले खानेवाल चीचा वतनी से होते हुए साहिवाल पहुंचेंगे। अगले दिन का आगाज यहीं से होगा। ओकाड़ा और पतोकी से होते हुए लाहौर में दाखिल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 6 मार्च की दोपहर को नासिर बाग लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मार्च की क़यादत करते हुए लाहौर के नासिर बाग से शेरावाला बाग गुजरावाला पहुंचेंगे, जहां अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जियाले 6 मार्च को वजीराबाद में अपने दिन का इख्तिताम करेंगे। 7 मार्च को जियालों का काफिला वजीराबाद से लाला मूसा जाएगा, जहां जहलम और गुजर खान से होता हुआ रावलपिंडी लियाकत बाग पर दिन का इख्तिताम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में 8 मार्च को अवामी मार्च रावलपिंडी से अगली मंजिल की जानिब रवाना होगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा।